హాయ్ హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ. దిస్ ఇస్ తారక్. ఇండియాకి రాణి ఇంద్రాణి అనే ఈ టైటిల్ తోటి అంటే జనరల్గా ఏంటంటే మనకి సూపర్ న్యాచురల్ ఫిల్మ్స్ లేదంటే ఈ సూపర్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్స్ అనేవి ఏంటంటే జనరల్గా హాలీవుడ్లో వస్తుంటాయి. బట్ తెలుగులో కూడా ఈ మధ్యన ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో వాటికి ఆల్రెడీ మనం కలికి అనేది చూస్తున్నాం రాబోతుందని చెప్పి. సో ఇండియాకి రాణి ఇంద్రాణి అనేది కూడా సిమిలర్ లైన్స్లో మనకి ఆ రేంజ్ ఆఫ్ స్కోప్ ఉన్న సినిమా అని చెప్పేసి డైరెక్టర్ గారు చెప్తున్నారు. సో ఈ సినిమా గురించి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు వాళ్ళ మాటల్లోనే వినే ప్రయత్నం చేద్దాం. హలో స్టీఫెన్ గారు. నమస్తే. హలో కబీర్ సార్. ఎలా ఉన్నారు? మీరు చాలా బాగుంది. మేము చాలా ఉన్నారు. మేము చాలా బాగున్నాం సార్. మీ నోటి నుంచి ఒక మాట తెలుగు విన్నా కూడా మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీ ఓన్ యూ యాజ్, అంటే మీరు అవ్వడానికి హీరో అయినా కూడా మాకు మాత్రం ఎప్పుడు అవ్వడానికి విలన్ అయినా కూడా హీరోలా కనిపిస్తుంటారు ఎప్పుడు కూడా మాకు. సార్ హీరో. ఎస్ సార్ యాక్చువల్గా అంటే మీరు సినిమా ప్రమోషన్కి వచ్చారా? బికాజ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ లైక్ ఏ కాప్ ఇన్ దిస్ యూనిఫామ్ అండ్ ద స్పెక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ యువర్ అపియరెన్స్. Sir, I'm doing Hindi series as a cop. Okay. That's my OTT debut where I'm playing a police officer. Hero हूँ वहाँ पर मैं. Yes. Hero play कर रहा हूँ finally. Okay. So this is for that series look. ఎందుకంటే బేడ్ లేకుండా చూడండి, ఇదే ఫస్ట్ టైం తెలిసి మేము. Yes. Because out of my all movies, 70 movies, I think 66 movies are in beard and 2-3 movies are in mustaches. And when the sir was calling me for press meet, I told Stanley sir, I said, sir, I have a changed look. I have a beard now. He said, no, you please come. So yeah. ఏం లేదు సార్, బియర్డ్ ఉంటే విలన్లా ఉంటారు, బియర్డ్ తీసేస్తే హీరోలా ఉన్నారు. సింపుల్ థింగ్. Sir, hero दिल से होता है sir. Villain. Yes sir. అంటే that you recently got married. Yeah. With the Seema Chahal Bobby. How is Bobby? She's fantastically fine and she's very. She's fine. a teacher. She's a mathematician. She is a strict teacher or? No, she is not strict at all. But she's a very good person. Okay. So I'm lucky to have her in my life. అంటే చాలా మందికి తెలియదు, మీరు కొత్త పెళ్లి కొడుకు అంటారు తెలుగులో అయితే. మేము యాక్చువల్గా న్యూలీ వెడ్ బాయ్. Right. Newly wed boy. yes. So how is your new journey in personal life? यार I'm very much happy. I like मैंने जो भी किया है जीवन में, अपनी लाइफ में सब कुछ प्लानिंग करके किया है. So Yes. like मैंने मॉडलिंग की, then I wanted to come to South. I wanted to try my luck here. I wanted to show my work here. After that कि अभी इतना काम हो गया है and then it's time to get settled now. Yes. So I'm 36, right? Last year I got married, so right time to get settled. So I've got a beautiful wife and she's a beautiful person. My family is very happy. I'm very happy and satisfied now. So pehle I was single and bachelor life, how bachelor life is. It's fantastic, I think so. Yes. So but I'm वो भी fantastic He थी, will know but it after मुझे few years. Not now. After few years. so Yeah. but I'm loving it. My cupboards are well maintained. Okay. I'm First getting. for the 1 or 2 years it will be like that only. Definitely you don't have any You couples married? there. You married? Yes. Oh, that's my then experience. you will be realized, oh, that is the bachelor life, that is the fantastic life. तो as of now यार चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं and then Yes sir. We are not demotivating you, we are encouraging Demotivate. you have to enjoy it to full on for 1 to 2 years. Then we'll we'll meet after 2 to 3 years, then we'll realize and we'll have You'll a ask the party. same question. Yeah. We'll have a But beautiful. sir, tell me what's new? No, you talk about 5 నిమిషాలు మాట్లాడారు, రేపు 1 నిమిషం మాట్లాడతారు. ఒక నిమిషమే మాట్లాడతారు పెళ్లి గురించి అనగానే ఎస్ ఇట్స్ Yeah, హ్యాపెండ్ అంటారు అంతే. Next question అంటారు. యా అంటే యాక్చువల్గా బిఫోర్ మ్యారేజ్ అండ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ మీ లైఫ్లో చూసిన మేజర్ చేంజెస్ ఏంటి? మేజర్ చేంజెస్ In my life? yes यार like I said कि पहले क्या होता था ना, when I'm going out for a meeting, अब I'm telling you the true thing. yes मैं if I'm going out for a meeting, गाड़ी उठाई, बॉम्बे में अपना मीटिंग के लिए गए, so I know there is no one at home. So मीटिंग फिनिश हुआ, फ्रेंड को कॉल कर लिया कि यार चल लेट्स हैव कॉफ़ी एंड डिस्कस कि चल शॉर्ट फिल्म करते हैं समथिंग. सो अभी कोई नहीं है घर पे, बट नाउ देयर इज समवन हु इज वेटिंग फॉर मी. सो अभी मैं मीटिंग के लिए जाता हूँ तो इमीडिएटली आई विल रैप अप माय मीटिंग एंड फॉरगेट फ्रेंड्स एंड ऑल एवरीथिंग. मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, तो अभी इमीडिएटली देयर इज समवन हु लेफ्ट हर होम फॉर मी एंड देन शी इज वेटिंग एट फॉर माय होम. सो अभी फटाफट रैप अप करके चीज़ें घर जाकर आराम से, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अभी लाइफ में. आई एम वेरी हैप्पी.
बट मुझे नहीं पता आने वाला समय कैसा है. Like you said, after 2 years we'll talk. But no. there is no another half call sheet. అంటే You ఏం start లేదు. asking. అంటే హీఈస్ హీరో ఎట్ హార్ట్, అందుకని చెప్పి అక్కడి నుంచి కాల్ వచ్చే పని లేదు, ఈయనే ముందు ర్యాప్ అప్ And few చేస్తారు. things, you know, few things you can share with your dad, but few things you cannot share with your family. Few things you can share with your wife. Yes. You know, रात को, दिन में, सुबह, शाम, जब भी कुछ हो तो you know she is there to hear it out. Totally agreed with that. तो एक she is my friend, she is my girlfriend, she is my wife, so she's a amazing person. Okay. Did you reveal all your secrets to her? Of As course. It's like arranged marriage, yaar. As like you told now हाँ, it's an arranged marriage. about your ex-girlfriends and all those things. Bhai Ram. Yes, give some information. They're asking some. Sir, actually in every movie promotions you are talking about the movie. So just we are talking about No, the no, movie no, no, for then definitely, perfectly but fine. before that we have to Sir, get some chill moments. Sir, it's an arranged marriage. Yeah. So I spoke everything, and see, I'm a screen personality. Yes. So आप कुछ छुपा नहीं सकते कुछ भी. Yes. सो बेटर है कि यू नो आप एक नया रिश्ता शुरुआत कर रहे हो, आप शादी करने जा रहे हो, जो एक इम्पॉर्टेंट आपका सेकंड जर्नी Yes. लाइफ की, तो आप वो शुरुआत करने जा रहे हो. अगर वो मैं कुछ नहीं बताऊंगा तो कल को चीज़ें निकल कर आएंगी, तो वो रिश्ते खराब करती है. तो बेटर है कि यू नो यू टेल ईच एंड एवरीथिंग टू योर बेटर हाफ, एंड यू नो दिस इज़ व्हाट आई वाज, दिस इज़ व्हाट, ये मेरा पास्ट है, ये मेरा प्रेजेंट है, दिस गोना बी माई फ्यूचर, Yes. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम, मैं कैसा आदमी हूँ, मैंने जीवन में क्या किया है, मैं क्या काम करता हूँ. सो आप मानोगे नहीं, मेरी वाइफ जो है उन्होंने आज तक सिनेमा ही नहीं देखा, फिल्म ही नहीं देखी. Yes. सो आई जस्ट टुक हर आउट फॉर माई मलयालम. अभी मेरी एक मलयालम मूवी रिलीज हुई है, Yes. टर्बो, Yeah. ममूटी सर की, दैट्स माई डेब्यू इन मलयालम. Yeah. सो वो मूवी मैंने पहली बार वो थिएटर गए. Oh. सो शी इज़ नॉट Great. अ सिनेमा लवर and only studies and teacher, she is a teacher, so Yes. happy to have her. ఎనీహౌ విష్ యూ హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్, బికాజ్ అంటే మీరు ఇప్పుడే కొత్త జర్నీ స్టార్ట్ అయింది, మేమేదో ఇందాక చెప్పినందుకు కూడా దట్స్ జస్ట్ ఎ కిడింగ్, कुछ टाइम के बाद बात करेंगे. జస్ట్ కిడింగ్, బట్ యాక్చువల్లీ మ్యారేజ్ ఇస్ దట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ బాండ్ అండ్ దట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ, దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవర్ జర్నీ యాజ్ వెల్. Correct. సో అది మీకు బాగుండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం ఫ్రమ్ తెలుగు ఆడియన్స్. Thank you, లెట్స్ వీ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ ఇంద్రాణి. ఇండియాకి రాణి ఇంద్రాణి అని చెప్పి ఒక పవర్ఫుల్ ఇదితో తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడంతా చూస్తున్నా కూడా ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఈ కైండ్ ఆఫ్ అటైర్ మాకు 2 సినిమాలు కనిపించిన, ఒకటి కలికి, నెక్స్ట్ ఇది. ఎవరన్నా కాదన్నా కానీ అటైర్స్ వరకు నేను చెప్తున్నాను యాక్చువల్గా, కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ మీరు ఎంచుకున్న ఆ ప్లేస్ కానీ దాని నేపథ్యం కానీ అదంతా అలా కనిపించింది మాకు. ఓకే. సో అంటే మనం ఒక డెబ్యూగా చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు జనరల్గా అది అమెరికా నుంచి వచ్చినా, ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చినా, లేదా ఆంధ్ర నుంచి వచ్చినా కూడా ఎవరైనా అనుకునేది ఏంటంటే జనరల్గా ఒక రోమ్ కామ్, అవును, ఈజీగా పాసిబుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఒక జస్ట్ చిన్న కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఇలాంటివి తీసేద్దాం అనుకుంటారు. బట్ మీరు ఒక రిస్కీ ప్రాజెక్ట్ అని అనొచ్చు దీన్ని, ఎందుకంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఇది మీరు నమ్మింది కొడితే కనుక ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది, అది కాదంటే వేరే రేంజ్లో కూడా ఉంటుంది. రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి కదా, 2 డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి. టోటలీ. సో మరి దీన్ని అంటే మీరు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తూ దాన్ని దొరికిన క్వాలిటీ టైంలో రాసుకుంటూ మరి ఇంత రిస్కీ ప్రాజెక్ట్ దీన్ని ఫస్ట్ ఎత్తుకోవాలని ఎందుకు అనిపించింది మీకు? అంటే దీని ముందు అంటే కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు నేను కూడా చదువుకున్నప్పుడు ఐ వాజ్ టు రైట్ స్టోరీస్ అండ్ టెల్ టు మై ఫ్రెండ్స్ అనమాట, చెప్తూ ఉండేవాడిని. సో ఎప్పుడు ఇండియా వచ్చినప్పుడల్లా, ఇప్పటికీ 15 years అయిపోయింది యూఎస్ వెళ్ళి, వచ్చినప్పుడల్లా ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు సినిమా తీస్తావు కళ్ళు తీస్తాను. అప్పుడు అడుగుతాను ఏంటి నిజంగా మనం సినిమా తీద్దాం అనుకున్నాం కదా అని ఎప్పుడు ఉండేది బ్రెయిన్లో. సో దట్ వాస్ దేర్. కానీ కోవిడ్ టాట్ మీ సంథింగ్. కోవిడ్ టాట్ మీ దట్ ఎనీబడి కెన్ డై ఎనీ టైమ్. It was a really fearful moment. What is the thing which I wanted to do in life అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ అప్పుడు వెలిగింది అనమాట. దెన్ అప్పుడు ఏం చేశారంటే మా కంపెనీ, మల్టీనేషనల్ కంపెనీ, దే ఫర్లోడ్ ఎవ్రీబడి. ఓకే, అప్పటికే నేను ఒక కాన్సెప్ట్ తయారు చేసి పెట్టుకున్నాను, ఫర్లో చేశారు, ఇంట్లో బట్టి జీతం ఇస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, ఇది టైం అనుకున్నా. దాని తర్వాత అప్పుడు వెంటనే 2 monthsలో స్క్రిప్ట్ డైలాగ్ వర్షన్ రాసేసాను. వెంటనే ఇంకా అర్థం. అంటే మీకు ఫర్దర్ ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం లేదు, ఎవరి దగ్గర పని చేయలేదు, మరి అంటే స్క్రిప్ట్ అంటే ఇలా ఉంటుందని, డైలాగ్ వర్షన్ అంటే ఇలా ఉంటుందని కోర్సెస్ ఏమైనా చేశారా? నేను అప్పుడు కోర్సెస్ చేయలేదు. స్క్రిప్ట్ రాసిన తర్వాత సినిమా తీసే ముందు న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ యాడ్ వెళ్ళే స్క్రిప్ట్ రాసి, అంటే నేను అనేది అదే బిఫోర్ దాట్ మీరు అన్నప్పుడు గూగుల్ ఉంటుంది, బట్ అంటే ఒక స్టోరీ లైన్ అంటే ఇలా ఉండాలి, ఒక స్క్రిప్ట్ అంటే ఇలా ఉండాలి, ఒక డైలాగ్ వర్షన్ అంటే ఇలా ఉండాలి, దీనికి అంటే మళ్ళీ మనం ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు దీని మీద 2 గంటలు చేసినా కూడా మళ్ళీ మనం సినిమా దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి 3 గంటలు అవుతుంది. అవును.
అవును. సో ఈ ఛాలెంజెస్ చాలా ఉంటాయి. నాట్ Very ఓన్లీ challenge. రాసేయడం అంటే రాసేయడం కాదు కదా. సో అవును. మరి మీకు అంటే ఆ మినిమం నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి, వేర్ యూ హ్యావ్ గెట్ ఇట్? సినిమాల నుంచే వచ్చిందని సినిమాల చెప్తాను. నుంచి వచ్చింది. చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు చూసి 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 ఏ సినిమాలు ఏది జనాలు చూస్తారని అర్థమైంది. యూఎస్ లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశాను కొన్ని ఫిల్మ్స్ నేను. ఏ సినిమాలు చేశారండి? గరం అనే సినిమాతో స్టార్ట్ చేశాను. గరం సినిమాస్ ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ పెట్టి మన డైరెక్టర్ స్వర్గీయులు చూడట్లేదు. సో దాని తర్వాత తుంటరి, దాని తర్వాత ఒక్క అమ్మాయి తప్ప, తర్వాత వంగబిట్టి తీసాను అనమాట. తీసిన తర్వాత వీ గాట్ అండర్స్టాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఇన్ యూఎస్. సో ఫిల్మ్ జర్నీ చేసాం. దాని తర్వాత మనకు ఇంకొక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అనుకోకుండా, మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ సిల్వర్ జూబ్లీ ఈవెంట్ వచ్చింది, డల్లాస్ లో చేశారు. సో ఐ గాట్ దట్ ఆపర్చునిటీ. సో ఐ స్టాప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, దెన్ ఐ వెంట్ టు ద ఫిల్మ్ ఈవెంట్ చేసిన తర్వాత ఆర్టిస్ట్ కమ్యూనికేషన్ మొత్తం ఇండస్ట్రీ మొత్తం తెలిసిపోయింది, అంటే హౌ ఇట్ వర్క్స్, కనెక్షన్స్ పాయింట్స్ వచ్చింది. దాని తర్వాత అప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ మెయిన్ గోల్ ఏంటనేది ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఫిల్మ్ డైరెక్షన్. సో అప్పుడు స్క్రిప్ట్ ఇట్స్ ఇన్బిల్ట్ టాలెంట్ అని చెప్పు కదా, గాడ్ గివెన్ గిఫ్ట్. వెన్ ఐ రైట్, ఐ కెన్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్. డైలాగ్ వర్షన్తో ఈ సినిమా ప్రతి డైలాగ్ నేనే రాశాను, స్క్రీన్ ప్లే మొత్తం నేను రాశాను. ఇంకో మీకు షాక్ అవుతారు, ఈ సినిమాని నేను 2 hours 36 minutes సినిమా వచ్చింది, ఒక్క షాట్ కూడా తీయలేదు, అంతే తీసా. దెర్ ఇస్ నథింగ్. ఎడిట్ వర్షనే మీకు 2 hours 40 minutes ఉంటుంది. ఓకే, మీరు తీసింది ఎడిట్ వర్షన్, అంతేగాని తీసిన తర్వాత టేబుల్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత కట్ చేసి ఏమీ కట్టలేదు, ఒక్క సీన్ కూడా కట్టలేదు. ఇట్ వాస్ సో పర్టికులర్ ప్రిపేర్డ్, వెరీ ప్లాన్డ్. అంటే నేను టైం ఎక్కువ తీసుకున్నాను, కానీ ఒక్కరోజు షూట్కి వెళ్తున్నానంటే కెమెరా షార్ట్ యాంగిల్ ఎటు ఉండాలి, ఎటు ఉండాలి, ఈ రోజు ఎటు షార్ట్లు తీసేస్తాను, అన్ని డిసిషన్ అయిపోయింది. నేను చేసేది కాదు, ఎందుకంటే నాకు డిఓపి కానీ, నా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కానీ, నా చీఫ్ ఎడిటర్స్ కానీ, కో డైరెక్టర్స్ కానీ, యాక్టర్స్ కానీ, దే ఆర్ ద పీపుల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్. నేను ఎగ్జిక్యూటర్ కాదు అక్కడ. ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ ద మానిటర్ అండ్ సీయింగ్ దట్ దే ఆర్ ఆన్ టైం, నా షార్ట్ చేసేసారు లేదా అంటే. బికాజ్ మనం టెక్నికల్లీ డైరెక్టర్ ఈజ్ లైక్ ఏ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, టోటలీ నమ్ముతాను నేను. ఐ హ్యావ్ టు జస్ట్ మేనేజ్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద టీమ్ అండ్ మేక్ దెమ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఐ కెన్ హ్యాండిల్ దిస్. వాళ్ళకి ఒక్కసారి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ నా మీద వచ్చింది అంటే నేను టేక్ ఓవర్ చేసేస్తా సినిమా అని నాకు తెలుసు. సో అది ఇన్బిల్ట్ టాలెంటే. ఐ హ్యావ్ 15 years of experience in project management యూఎస్లో. సో ఐ నో హౌ టు డీల్ విత్ పీపుల్, హౌ టు కమ్యూనికేట్ మై ఐడియాస్ దట్ గో ఇన్ టు దర్ బ్రెయిన్. ఐ డబుల్ త్రిబుల్ చెక్ చేసుకుంటా, మేక్ షూర్ నేను చెప్పింది మీకు 30% లోపలికి వెళ్తుంది, నాకు తెలుసు ఆ విషయం. దాన్ని 80% దాకా ఎలా తీసుకెళ్లాలని నేను ప్రతిరోజు బ్రెయిన్ వాష్ చేసి పేపర్ మీద వాళ్ళతోనే రాయించి, సమ్టైమ్స్ హియరింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్, మేక్ దెమ్ రైట్ దెమ్ సెల్వ్స్, దే విల్ మోర్ ఎక్కువ వెళ్తుంది బ్రెయిన్. సో ఈ టెక్నిక్స్ అన్ని చాలా వాడా నేను, అన్ని వాడి ఒక మంచి టీం, అంటే నాట్ వెరీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టీమ్, వాళ్ళతోటి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రోడక్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది ఈ ఛాలెంజ్. బికాస్ వీఆర్ మేకింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రోడక్ట్, దే డోంట్ నో దట్ వాట్ ఐఎమ్ మేకింగ్, నో వన్ నోస్ దట్, బికాస్ నా బ్రెయిన్లోనే ఉందంత అక్కడ. సో ఆ టాలెంట్ అయితే నాకు ఇన్వాల్వ్ ఉంది. సో వీ డెఫినెట్లీ ఎస్, అది ఇన్వాల్వ్ అంటే సినిమాలు చూసే నేర్చుకున్నా. మరి అయితే అంటే ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ రాసుకున్నారు, ఫస్ట్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ మీ ప్రాజెక్ట్లోకి కబీర్ గారిని తీసుకోవడానికి రీజన్ అంటే వాట్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ దట్ యూ హ్యావ్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ హిమ్ టు కాస్ట్ హిమ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్? అండ్ బేసిక్గా ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఆయన ఇంత ముందు మనం చెప్పుకున్నాం సూపర్ విలన్ కింద చేశారు, ఆయన సూపర్ విలన్ కింద ప్రమోషన్ ఇచ్చారు ఆయనకి. సో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ పర్సన్ ఎందుకు అంటే ఆయన ఎందుకు క్యాస్ట్ చేసుకోవాలనిపించింది? అంటే మనకు అప్పుడు ఇండస్ట్రీలో మా అన్నయ్య ఒక షూటింగ్కి వెళ్ళారు, గోవాలో ఒక షూటింగ్ జరుగుతుంటే ఆ షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఐ వాస్ టెల్లింగ్ ద స్టోరీ టు మై బ్రదర్ ఆల్వేస్ అనమాట, వస్తే సినిమా తీస్తాను. దెన్ హి టోల్డ్ మీ వై కాంట్ టు థింక్ అబౌట్ కబీర్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ లైక్ దిస్. దెన్ ఇమిడియట్లీ ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ డిడ్, వెంటనే క్యారెక్టర్ ఇల్లస్ట్రేటర్స్ తోటి కబీర్ సింగ్ ఫోటో తీసుకొని ఈ క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేయించాను. ది డిజైన్ ద హోల్ క్యారెక్టర్ విత్ ద కాస్ట్యూమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, నథింగ్ వాస్ డన్. అండ్ దెన్ ఐ లుక్డ్ ఎట్ ద పోస్టర్, వాట్ కేమ్ టు మీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, దిస్ పర్ఫెక్ట్. Okay, then immediately when I came to first, this is the man for the super villain. Yes. Appudu ventane vachi I showed him that this is what your costume going to look. I think I showed him in he came with a poster 21 October I showed him. Yes sir. But you have done 70 films till now, but he is the first director, a debutant director coming to you, and he is telling about that Indrani, this is a super natural film and it's a super hero film like that. But why did you give him a chance to for a debutant director? Yeah brother, what happens, I have done at this age, I have done many cinemas or I'm one of the actors who working all over all the languages. Yes. So आप जब डायरेक्टर से मिलते हो तो पता लगता है कि हाँ इसने how he can what things he can do that, मतलब क्या चीज़ें कर सकते हैं, how much he is capable of doing things. So when he came, first of all तो I met Stanley sir. So producer of this film, so he narrated me one liner. I said looks interesting but I want to meet the director. So Stanley sir से मैं गोवा में मिला and after that sir से मैं
हैदराबाद में मिला ताज में. So where he showed me, he gave me the synopsis, narrate kiya, he showed me, this is what you wanna look like Kabir sir. Yes. So we sat for 2.5 hours and 12:30 हो गया था रात का, बात करते करते डिस्कस करते करते. एंड उस दिन मैं आई रिमेंबर सर एंड स्टैनली सर नीचे काफ़ी वेट किया इन्होंने. मैं लेट था, शूट से लेट आया था काफ़ी. तो डिस्कशन किया तो आई लाइक्ड अबाउट कि यार ही इज हंग्री फॉर हिज वर्क. ही इज, और एक डायरेक्टर के लिए वो ज़रूरी है कि आप में कितना हंगर है अपने काम के लिए. सो मैंने वो फिल्में भी की हैं ब्रदर कि जिसमें यू डिड 100 crore मूवी एंड यू डिडंट अर्न 5 crore. Yes. And I did a movie where you know 2 crores movie earned 10 crore and 15 crores. So I always believe in giving chances to a debutant. क्योंकि मैं भी कभी डेब्यूटेंट था यार. Yes. मुझे भी तो किसी ने चांस दिया. Yes. अगर Once मुझे upon a जिल time मूवी में you- चांस नहीं मिलता, Yes. मुझे दे कॉल मी फॉर एन ऑडिशन. Yes. I came all over from Bombay. I gave audition for Jill, and Jill released, and first movie I signed Vedalam the moment, and I signed 11 films in 7 days. Yes. अगर मुझे कोई चांस नहीं देता तो मैं क्या सोचूंगा इनके बारे में कि यार डेब्यूटेंट है. एंड दो ही वॉज वेरी मच क्लियर इन हिज माइंड कि मेरा ये विजन है, मुझे इंद्रानी फिल्म बनानी है, मेरा सुपर गर्ल ऐसा है एंड सुपर विलन ऐसा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हेन ही नरेटेड मी अबाउट दैट कभी दिस इज सुपर गर्ल फिल्म, आज तक इंडिया में ऐसा फिल्म नहीं बना है. दो इट्स नॉट ईजी टू मेक दिस काइंड ऑफ फिल्म, बट एक होता है ना कॉन्फिडेंस की यार मैं क्यों इनको डिमोटिवेट करूँ यार. Yes. व्हेन ही इज़ वर्किंग ऑन इट फ्रॉम पास्ट 2 years, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में इन्होंने काम किया, चीज़ें टेक्निकली ही वाज साउंडिंग गुड. Yes. वहाँ काम कर रहे हैं चीज़ें उन्होंने, ही शोड हिज वर्क प्रोफाइल टू मी कि इन्होंने वहाँ क्या काम किया है VFX में. सो एंड दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट VFX. कि पहली बार ऐसी चीज़ें कि हीरोइन के साथ एक रोबोट है, वो बात करती है, उसको हेल्प करता है, चीज़ें बताता है. सो फर्स्ट टाइम फ्यूचरिस्टिक थिंग है, टाइम ट्रैवल है. तो बहुत कम फिल्में बनी, ऑफकोर्स ऐसी फिल्में बनी है, बट सुपर गर्ल और ये सब चीज़ें ये नहीं बनी है. और सुपर विलन वाला कॉन्सेप्ट ये नया था. Yes. तो he was he convinced me with his work कि यार I can pull it off. And हमने उसके बाद भी हमने ऐसा नहीं कि हम नहीं मिले, we did thrice, we drive four times हम मिले, बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ. स्टैनली कॉस्ट्यूम स्पेशली मैं आया वहाँ से, बॉम्बे से आया मैं. Okay. सो चीज़ें लुक टेस्ट हुआ मेरा. तो मुझे भी आई एम गिविंग माई नेम, आई एम गिविंग, मैंने भी काम किया यार. तो सो मुझे आई वॉज कन्विंस्ड कि हाँ यार. तो मेरा सोचना क्या था कि यार VFX शुड बी गुड. हालांकि इतना समय लग गया, 3 साल लग गए इस चीज़ में. तो बीच में सर शोड मी फ्यू क्लिप्स, सो सर ऑल्सो वॉज नॉट हैप्पी. आई सेड सर इट कैन बी बेटर. सो इन्होंने ही टुक टाइम, ही वेंट टू अमेरिका, ही वर्क देयर ऑन द फिल्म अगेन, ही टुक टाइम. एंड फ्यू अभी आपने ट्रेलर देखा तो इट वाज वे बेटर देन द अब हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते कल की से, जैसे एवरी इंटरव्यू में आप लोग कल की से कंपेयर कर रहे हैं. दैट्स अ बिग बजटेड फिल्म, बट हमने ये फिल्म बहुत ऑनेस्टी के साथ बनाई है. అంటే కల్కి కంపేర్ చేయడానికి ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదా ఈ మధ్య కాలంలో తెలుగులో ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఇన్ తెలుగు we didn't have seen It's a new film. These kind of attires, these kind of VFX setup that has done. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏమీ రాలేదు. అందుకనే వచ్చిన ఏకైక సినిమా వచ్చేసి కల్కి కాబట్టి కంపేర్ చేస్తున్నాం తప్ప, అంతేగాని స్టోరీ వైజ్ అదంతా కూడా డిఫరెంట్, ఎవ్రీథింగ్ స్కేల్ వైజ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. every day you get to see all love stories films. Yes. So अब ऐसा हो गया यार, लव स्टोरी सेम ही है यार. बट उसको हाउ यू आर शोकेसिंग द स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग, कैरेक्टर्स कैसा प्ले कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो स्टेफन ने बहुत मेहनत की यार हर कैरेक्टर को दिखाने में. लाइक यू कैन सी मगेम्बो इज देयर, Shatab is there, Mai is different character, and Madhu is there. So सबका अपना एक कैरेक्टर, एक किरदार है. तो वो सब 20 minutes, 25, more than 20 minutes they will come, they will do your job, they will go. Yes. So his vision is grand yaar. I salute to his vision. And but he never artists have cooperated, because when I told Anya sometimes she came, I'm heroine. I told the second thing, you will not have any songs in the film. Sir, मैं heroine हूँ और मेरा कोई भी सॉन्ग नहीं, और पिक्चर में 5 गाने हैं. How is it possible? I am the heroine of the film. Yes. She said, yes, that is the story. She said, okay sir, मुझे interest नहीं. Story पे रही, she read everything. I said, this story does not demand me there. So why should be in the song? Yes. So you can do the songs, but story में जो भी songs है वो स्टोरी के हिसाब से जाएंगे. చేయొచ్చు, స్టోరీలో ఉంటే కనుక చేయొచ్చు. Story does not demand that. Yes. And she was so convincingly she told, no, not required sir, I don't need. బట్ అయితే నాట్ ఓన్లీ అంటే కబీర్ గారు ఆయన ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేశారని చెప్పారు, బట్ మీది పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ యాక్టర్స్. అండ్
దే ఆర్ అంటే వాళ్ళకంటూ స్టేచర్ కూడా ఉంది. వాళ్ళు ఎలాంటి క్యారెక్టర్ చేస్తారని ఎదురు చూసే జనాలు ఉంటారు. వాళ్ళకంటూ ఒక చిన్న ఫాలోయింగ్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ పెట్టుకున్నారు కదా. మరి ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ పెట్టుకుని ఒక కొత్త డెబ్యూటెంట్ డైరెక్టర్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక చిన్న టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళని మనం ఎలా మెర్జ్ చేయగలుగుతాం, వాళ్ళని ఎలా మేనేజ్ చేయగలుగుతాం, ఎలా తీసుకోగలుగుతాం వాళ్ళ నుంచి మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అనేది కూడా ఉంటుంది కదా. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్, మీ ఐడియాని మీరు కమ్యూనికేషన్ ఎదురు తీసుకెళ్ళాలి, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ చూపించాలి. ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా నెక్స్ట్ టైం కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పించి ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తారు. దెన్ ఓన్లీ దే విల్ నాట్ అగ్రీ. ఐ నో హౌ టు అప్రోచ్ దెమ్. ద మూమెంట్ ఐ గో విత్ ద కంప్లీట్ స్టోరీ బోర్డింగ్ విత్ దర్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఎవ్రీథింగ్, బికాస్ ఐమ్ డెబ్యూటెంట్. ఐ నో దట్ అండ్ ఐమ్ టెలింగ్ దెమ్ దట్ నేను ఏదో పెద్ద సినిమా ఏదో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ తీస్తున్నాడు, ఏదో లవ్ స్టోరీ చిన్న క్యారెక్టర్ చెప్తున్నాడు, వచ్చేసి 2 షూట్ వెళ్ళిపోతాను. నో, ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ కి ఏంటి, దీని కాస్ట్యూమ్ ఏంటి, దీని డ్రెస్ ఏంటి, దీన్ని ఎలా చేయిస్తావు, నాకు చూపించి ఎన్నో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అదే మనం టేబుల్ తెస్తుంది. ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ తేలేదు మనం. ఏంటంటే షూటింగ్ ఎలా చేస్తారు, ఏ లెన్స్ వాడతారు, ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు నేను తెచ్చేది. నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు అనుకున్న ఇమాజినేషన్, ఆ ఇమాజినేషన్ ని హౌ ఇట్ కేమ్ టు ద లైఫ్ అండ్ టెక్నీషియన్ నుంచి ఎలా తెచ్చుకోవాలి, బికాస్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాక్ట్ టెక్నీషియన్స్. డిఓపి అవ్వచ్చు, ఆర్ట్ అవ్వచ్చు, ఆల్ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్స్ 24 క్రాఫ్ట్స్. వాళ్ళ నుంచి నేను కంటెంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే నా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అనేది చాలా క్లియర్గా ఉండాలి, నాకు విజన్ క్లియర్గా ఉండాలి. దట్ అది నాకు అక్కడ 100% నాకు తెలుసు. కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అది ఎలా తెచ్చుకోవాలని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ కొద్దిగా చేసేసుకున్నా, అదృష్టం. అయితే ఇప్పుడు అంటే మీరు అన్నట్టు మీరు చేసిన ఈ పోస్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే మాకు ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో, అంటే మన ఇమాజినేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఖచ్చితంగా స్క్రీన్ మీద తీసుకొచ్చారనేది కనుక అర్థమవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇందాక రిలీజ్ చేసిన ట్రైలర్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇంకా పెరిగింది అనమాట. యాక్చువల్గా అంటే ఇంతవరకు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, బట్ మన ఆడియన్స్ కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి, ఈ సినిమాకి వెళ్ళొచ్చు మనము, పర్వాలేదు దీంట్లో స్టఫ్ ఉందని చెప్పేసి. అలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ మీరు ట్రైలర్తోనే ఆడియన్స్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో ఆ విధంగా ఈ ఇంద్రాణి ఎపిక్ 1 ఫస్ట్ పార్ట్ 1 ఇంకా పార్ట్ 2 కూడా ఉంది. సో మరి ఈ ధరం వర్సెస్ కరం హిట్ అవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. అండ్ వీ హోప్ఫుల్లీ ఇట్ విల్ హిట్ అండ్ విల్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ పార్ట్ యాజ్ వెల్. సో ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద టోటల్ టీమ్ ఇంద్రాణి సార్. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yes.